दास के लिए प्रार्थना करांगे कि जो भी दास अज का वचन सिखावे वो साडी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लेके आए, 100 गुना बरकत लेके आए। और जो कुछ भी मैं सिखा 100 गुना बरकत लेके आऊँ। दुआ नूं सुनो, कबूल करो। यीशु के समर्थी और जीवित नाम च हालेलुया। खुदा दा धन्नवाद करते हैं। खुदा ने सारा दिन संभाल के रखा है। अज का वचन सिखाने वास्ते तुहाडे विच मौजूद किया है। सारे जय मसीह। हालेलुया। ईस्टर दी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। सारे कहते यसु जिंदा हो गया। यसु मसीह तो कदों का जिंदा हो गया, पर तुहानू नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। यसु मसीह ने कहा मैं युग के अंत तक तेरे नाल खड़ा हाँ। हालेलुया। प्रभु यसु मसीह जिंदा वा। आइए वचन विच सिखांगे मत्ती दी अंजील 28 बाब होता पहली आयत पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील 28 बाब होती पहली आयत। सब ने इधर ध्यान देना वचन वाल। प्रभु दा जी उठना या सब्त दा दिन बीत गया। और कलाम दे विच लिखिया जा सब्त दा दिन बीत गया। हफ्ते दे पहले दिन और हफ्ते दे पहले दिन मैं फुटन दे वेले पांव फुटन दे वेले मरियम मगदलीनी और मरियम मगदलीनी अते दुई मरियम और दुई मरियम कबर नु वेखण आईयां। और कबर नु वेखण आईयां। और वेखो एक बड़ा भूचाल आया। और उस जगह ते जिथे प्रभु यीशु मसीह ने कबर दे विच रखया होया सी एक बहुत बड़ा भूचाल आया। इसलिए जो प्रभु दा दूत आकाशों उतरिया। और वचन दे विच लिखिया इसलिए कि प्रभु दा दूत आकाशों उतरिया और नेड़े आन के उस पत्थर नु रेड़ के लांबे कर दिता। और वो दूत नेड़े आया और जिहड़ा एडा तगड़ा पत्थर सी उन्हें पता नहीं किन्ने सिपाहियां ने रेड़ के अगे कीता सी। और दूत ने की कीता उन्हें लांबे कर दिता, इशारा ही दिता तो पत्थर की हो गया लांबे हो गया। देखो किन्ने जाने ने उन्हें पत्थर नु उस कबर के अगे रखा सी। किन्ने सिपाही सी जेडे उस समय पहरा दे रहे सन। और जिस समय तूफान आया उस सिपाही सब की हो गए दौड़ के डर के कि हो गया थे। पढ़ांगे। और दूत उस उत्ते बैठ गया। और दूत उस पत्थर उत्ते बैठ गया। ओदा रूप बिजली वर्गा। और ओदा रूप किस तरह दा सी? बिजली वर्गा। और ओदा बस्तर बर्फ जिहा चिट्टा सी। और ओदे जेडे बस्तर सी बर्फ जहे चिट्टे सन। अते ओदे पैर दे मारे राखे कम उठे। हालेलुया। और जिस समय उस समय दे विच जेडे सिपाही सन उन्हें जदों एक सब कुछ वेख्या भै दे मारे डर दे मारे की हो गए कंबन लग पे कि की हो गया इस जगह दे उत्ते। हां जी। अते मुर्दियां वांगू हो गए। और वो की हो गए मुर्दियां वांगू हो गए। पर दूत ने अगो तीवियां नु आख्या। और दूत ने अगो तीवियां नु आख्या तुसी ना डरो। तुसी ना डरो क्योंकि मैं जानदा हां। क्योंकि मैं जानदा हां कि जो तुसी यीशु नु जेड़ा सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी। और जो तुसी जेड़ा यीशु नु सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी भालदियां हो वो इत्थे है नहीं। और इत्थे है नहीं। कौन आईया? मरियम मगदलीनी। असी हमने सवेरे पर कोई नहीं भैन देखती। कहते पास्टर जी प्रभात फेरी कट ली। मैं 2:30 बजे उठ के आ जाओ कर लांगे। हालेलुया। ये भैन यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा प्यार करदियां सी। इन्हां ये नहीं वेख्या कि केड़ा टाइम है। ये दौड़ियां आईयां कबर दे उत्ते और ये जानदियां सन कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत ते शैतान ते फतेह पा के जिंदे हो जाना। हालेलुया। जेदा प्यार होए वही जा सकदा ना।
ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਆਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਗਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਡੇਲੀ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। और जिन्हां दे दिल दे अंदर प्रभु यीशु मसीह सी उन्हां ये नहीं वेख्या कि रात दा समां वा मनेर दा समां वा हो सकदा सानू रात कोई खतरा ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई मुश्किल ना आ जाए। ओ भैणा इन्ना प्रभु यीशु मसीह दे नाल प्यार करदियां सन कि ओह मनेरे दौड़ियां गईयां किनू देखण वास्ते? प्रभु यीशु मसीह नू देखण वास्ते। हालेलुया। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ वो इत्थे है नहीं। और उस दूत ने क्या कि वो इत्थे है नहीं, क्योंकि जिवें उसने कहा सी और जिवें उसने क्या सी वो जी उठा है। और वो जी उठा है। हालेलुया। मैं क्या आज तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जी उठे, तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर जी उठे और तुम्हारे अंदर बीमारी वाला, सुस्ती वाला आत्मा खत्म हो जाए। हालेलुया। मैं क्या आलस वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगी के अंदर चला जाए, लापरवाही वाला आत्मा चला जाए। आज तो तुम्हारी बांझपन को जीवित हो जाए। आमीन। पढ़ांगे। आओ एक थां देखो जिथे यीशु पिया होया सी। और उस समय दूत ने क्या, आओ उस जगह ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, उस कब्र ਨੂੰ देखिए। और ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ। और ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭਈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ते आज तो कई हजार साल पहले जी उठे, पर साडी जिंदगी दे विच नहीं जी उठे। आज भी ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਸਟਰ ਆਈ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਕਾਇਆ, 140 ਕੋਲੇ ਖਾਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਠਕਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਠਕਵਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਠਕਵਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕੇ। और आज भी तुसी शैतान दे के सिर झुकाया होया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ांगे। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और उस समय दूत ने क्या, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ। और ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। और ਉਹ ਦੂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਰ
ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। हालेलुया। जिस समय मरियम और मगदलीनी ने एक गल सुनी और दौड़ियां गईयां ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੇਲੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, कौन कौन सानू बचाएगा, कौन साड़ी हेल्प करेगा, कौन साड़ी मदद करेगा। और ये मरियम मगदलीनी जिहड़ियां भैणां यीशु मसीह नूं प्यार करदियां सन, ये दौड़ियां गईयां और ये सारी गलबात जाके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं दस ओहदे चेलियां नूं दसी। हालेलुया। पढ़ांगे। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं मिलिया ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਸੁਖੀ ਰਹੋ सुखी रहो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ और उन्होंने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। और ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ और प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਉਹ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। और ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ और जिस समय ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ और ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। और ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ और बोले ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਚਰਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ और ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। और ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। और जिस तरह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਏ और कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ और ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ और ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਕੀਤਾ और ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ और ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ और ਆਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਈ, ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ
क्योंकि शैतान ने अदम की वाटिका दे विच की कर दिते सी, आदम और परमेश्वर के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी सी, और यीशु मसीह के लहू बहाव के नाल वो दीवार की होगी, गिर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पाप की दीवार जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उत्ते जान दी, वो दीवार की होगी, डिग गई। हालेलुया। पढ़ांगे बच्चों दे विचों, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं युग के अंत तक तुहाडे, यीशु मसीह अज भी तुहाडे नाल है। भावें जिन्ने मर्जी युग बीत जान, जिन्नियां मर्जी पीढ़ियां बीत जान, यीशु मसीह ने कहा ना मैं तेनू छड्डांगा ना मैं तेनू। दुध पिउंदी मां अपने बच्चे नू छड्ड देगी, पर मैं हमेशा तेरे अंग संग। अज कई बार इंसान की जिंदगी में मुश्किल परेशानियां आ जाए, निराशा आ जाए, दुख आ जाए तो इंसान घबरा जाता है, पर वचन के विच लिखा यीशु मसीह ने कहा मैं युग के अंत तक तुहाडे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ांगे मरकुस दे इंजील, लूका दे इंजील 24 बाब की 22 आयत पढ़ांगे। पर साडे विचों कईयां तीवियां ने भी सानू हैरान कर छड्या है। और कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर दा दास लूका कह रहा कि साडे विचों भी कई तीवियां ने सानू हैरान कर छड्या है कि वो तड़के कबर ते गईयां, और वो सवेरे उठ के कबर उत्ते गईयां, अते जां ओदी लोथ ना पाई, और जां ओदी लोथ ना पाई, तां एक ए आखदियां होईयां, ये आखदियां होईयां जो सानू दुध दा दर्शन भी होया। हालेलुया। वो भैणां जी सानू दूतां दा भी दर्शन होया, जिन्ना आख्या पई वो जिंदा है, और जिन्हां ने आख्या कि वो जिंदा है। हाँ जी। अते साडे नाल दियां विचों कई क कबर उत्ते गए, और अब कह रहे हैं कि साडे नाल दियां विचों कई ते कबर ते गए, अते जेहो जिहा तीवियां ने ते कहा सी तेहो जिहा पाया, और जेहो जिहा तीवियां ने उत्थे वेख्या सी तेहो जिहा पाया, पर उसनू ना डिठा, और उसनू ना डठा। तां उसने उन्हां नू कहा, और उसने उन्हां नू कहा हे बेसमझो, हे बेसमझो, आ नबियां दियां सारियां बचनां उत्ते प्रतीत करन विच ढिलियो। हालेलुया। आंदा नबियां ने पहला ही मेरे वास्ते की कर दिते सी, प्रोफेसी कर दिती सी कि साडे लई तां एक बालक जम्मिया, साडे लई बालक जम्मिया ते राज उहदे मोढे ते होवेगा। वो अचरज सलाहू शक्तिमान जो हवा शांति दा राजकुमार अनादि परमेश्वर होगा। हालेलुया। और वो कह रहा प्रभु यीशु मसीह कि हे बेपरती तो बेसमझो। हाँ जी। कि मसीह नू जरूरी ना सी, कि मसीह नू जरूरी ना सी जो एक कष्ट भोग के अपने तेज विच प्रवेश करे, और ये सारा दुख अपने शरीर उत्ते भोग के उस तेज विच प्रवेश ना करे। अते मूसा अर सबना नबियां तो शुरू करके उसने उन्हां नाल गल्लां दा अर्थ दसिया। हालेलुया। उन्हें मूसा दी सरा तो लैके सारे नबियां दियां गल्लां दा उन्हां नू अर्थ दसिया, ਜਿਹੜੀਆਂ सबना पुस्तकां विच ओदे हक विच लिखियां होईयां सन। और कलाम दे विच लिखिया कि हर एक उस पुस्तक दे विच प्रभु यीशु मसीह दे बारे बयान है। हाँ जी। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, और वो पिंड दे नेड़े आया, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, और जिथे उहदे चेले जाते सन, और उसने ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां तो अगे वधन नू कीता, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ और उन्हां उस नू अटका के आख्या कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, साडे नाल रह, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਝ ਪੈ गई क्यों जो शाम पै गई है, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। और हुण दिन
ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਂਜੀ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਖੁੱਲ ਗਏ। ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 20 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਸੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੇਲੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਹਨੇਰੇ ਵਕਤੇ ਆਈ ਔਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਿਆ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਰਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੱਜੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ? ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਨਿਕਲੇ और उपरंत पतरस और दूसरा चेला निकले ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਵੱਲ ਗਏ और कबर दी वल गए ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜੇ। और दोवें इकट्ठे भजे ਪਰ ਦੂਆ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। और ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ और कबर ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਉ ਕੀ ਜਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ और ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਉ ਕੇ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਡਿੱਠੇ। और ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ और प्रभु यीशु मसीह ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਪੁੱਜਿਆ और पतरस भी ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ और कबर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ और ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ और ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ और ਉਹ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। और ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤਦ ਉਹ ਦੂਆ ਚੇਲਾ ਵੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ और ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ और उस समय उन्हें ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ और उन्होंने इस लिखत ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ।
हालेलुया। पढ़ांगे। ਭਈ ਉਸਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। और वो जानते सी कि उन्हें मुर्दों में जी उठना है। ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਗਏ। और ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਮਰੀਮ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਸੀ। और ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਉਸਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਜਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। और जिस समय वो रोंदी हुई सी उन्हें ਨਿਊ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? और की ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਦੋ ਦੂਤ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੂਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ? ਦੋ ਦੂਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। और दूता ने उस ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਬੀ, हे बीबी ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? तू क्यों रोंदी है? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, और उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ और ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ और ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। और ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ और ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ। और प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਂਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਆਤਾ ਪਈ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। और ना सियाता कि यीशु है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसਨੂੰ कहा, ਹੇ ਬੀਬੀ, हे बीबी ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? तू क्यों रोंदी है? ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ? किन्नू भालती है? ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। और मरियम मगदलीनी ने भी उन्हें पहचानिया नहीं और उन्हें समझा ये कोई बागवान है। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। और उन्हें आख्या कि हे महाराज जे तू उन्हें लै गया तो मैनू दस ਭਈ ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ भई तैं उन्हें कित्थे रखिया होया है ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। और मैं उन्हें लै जावांगी। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसनू आख्या, ਹੇ ਮਰੀਮ। हे मरियम। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। और प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਬੋਨੀ, हे रब्बोनी ਅਰਥਾਤ अर्थात ਹੇ ਗੁਰੂ। हे गुरु। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, और यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ और ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਭਈ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। और उन्हें कहा कि मैं अपने पिता और ਤੁਹਾਡੇ पिता और परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਆਈ और मरियम मगदलीनी आई ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, और ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ और मैं प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। और उन ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ और उसी दिन एक हफ्ते ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਸਨ और ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਹੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, और ਉਹ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ और प्रभु यीशु मसीह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, और ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਵੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਖੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰੇ, ਆਂਦੇ ਪਾਸਟਰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰੀ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਵਾਈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਦਮਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀ। ਤਦ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਥੋਮਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋਮਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨਾ ਵਾੜਾਂ, ਔਰ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾੜਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਤ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। 8 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਔਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਬੂਹੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਰੇ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਰੇ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਮੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ। ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਨਾ ਹੋ, ਆਂਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਨਾ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਬਣ। ਔਰ ਸਗੋਂ ਕੀ ਬਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਉਹੀ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਥੋਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਜੀਬ ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਨਾ ਬਣ, ਪ੍ਰਤੀਤਮਾਨ ਬਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हाँ जी। ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, और थोमा ने प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर। ਯीशु ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, और यीशु मसीह ने उस ਨੂੰ आख्या, ਤੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ तैं जे मैनू वेख्या ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, और इसे करके तू विश्वास किया है। ਤਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। आंदा धन हो होणगे जिहड़े मैनू बिना वेखे की करनगे, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। विश्वास करनगे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਗਿਆ ਨੇ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਕਈ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁੱਕਿਆ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤਰਸਦੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਏ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਏ, ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ 500 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 500 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਕਈ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਸਦੋਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਕਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਅਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋਥਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋਥਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਿਆ ਜੇਕਰ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ। ਆਂਦਾ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਅਗਰ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਖੋਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੁਮਾਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਇਹਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ। ਆइए सब अपने पैरों पे खड़े होवांगे।